नो बस, नो ब्रांड प्रमोशन, अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विस अच्छी, आज तो वर्क फ्रॉम होम एनी टाइम एनी वेयर, नो एरिया रेस्ट्रिक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सहित नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन, नो अकाउंटिंग, ये जोटा हम क्रिएट पैसिव इनकम करि परिबा। पैसिव इनकम माने हम मनुष्य दी प्रकार इनकम करंती, गोटे होची एक्टिव इनकम, गोटे पैसिव इनकम। आपण जे कोनसी कार्य करूछंती, आपण मास से दरमा पाउछंती, हां माने ता जो पैसा गुड़ा लेबर यदि काम करुची, जे तार डेली मजूरी पाउची, ता अर्थ एटी हम काम करूचे, इनकम आसुची। जो दिन हम काम करिया बंद कर दो, बंद हे जिवो, से पर हम इनकम आसीबो नाही। एटा होची क्लियर हमर एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम माने हम गोटे काम स्टार्ट कर देजे, जदि हम से काम रे उपस्थित न रहले मध्ये हम पाखु इनकम आसुथिबो, अर्थात होइथिबा अवस्था जो पैसाटी हम पाखु आसे, से होची पैसिव इनकम। एठी मध्ये हम गोटे पैसिव इनकम क्रिएट करि परिबा। ता सहित जीरो सेटअप रिक्वायरमेंट, एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ठीक अछि। एठी दी प्रकार हमरा टू टाइप्स ऑफ यूजर, दी प्रकार यूजर एठी आसीबे। प्रथम होची फ्री रजिस्ट्रेशन यूजर, फ्री होची जो माने आपण प्ले स्टोर जाइकरी मोबाइल पे ऐप टाको इंस्टॉल करिवे, ताको रजिस्ट्रेशन करिवे, तापर तादरे आपण जा खर्च करे करिवे, आपण जा काम स्टार्ट करिवे। किंतु आ गुटे यूजर अछथि जे विथ यूजर विथ रुपे कार्ड, आपण रुपे कार्ड मध्य नै परिवे। एठी दी प्रकार यूजर आसबे। तेणु देखिबा हम फ्री रजिस्ट्रेशन कले कौन मिलुची, आ जदि हम रुपे कार्ड करबा कौन मिलुची। तापर आसला ये तीनटा कैटेगरी करा जायछि, आ 10 टाइप ऑफ इनकम, 10 प्रकार इनकम हम एठी पाई परिबा। हम केमति पाइबा देखंतु। प्रथमे होची सेल्फ, माने निजे जो हम खर्च करबा, फ्री रजिस्ट्रेशन यूजर एटा समस्त पई आपण फ्री वाला भी करि परिबे, कार्ड वाला भी करि परिबे। निजे खर्च करे कौन मिलुची आ देखिबा। निजे हम खर्च करे कौन मिलुची ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन रिचार्ज। हम जो रिचार्ज करछे तार बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट पाइबा। ता सहित सेल्फ कमिशन और कमर्शियल कमिशन पाइबा, तेल मोटिवेटेड क्लब और हाई वैल्यू सेल्फ अर्निंग क्लब, ए चारिटा इनकम हमें पाइबा, फ्री वाला पाइबा। ता सहित आ कोन ना सीयूजी, जे सीयूजी क्लोज यूजर ग्रुप, जे आपनकर टीम जदि आपण बडे रुपे कार्ड जदि आपण बनै जंती, जदि आपण टीम बनैबे, टीम बनले कोन हबो ना, फ्री वाला भी टीम करि परिबे, किंतु से माने टीम रो इनकम पाइबे ना, केवल निज खर्च रो इनकम से पाइबे। किंतु जदि हमें रुपे कार्ड करिछे हैला, रुपे कार्ड काई करिबा ना, हमें खर्च विभिन्न जगह खर्च करूछे। हम फ्री वाला के लिमिटेड से माने खर्च करि पारि, हम पई बहुत ऑप्शन अछि हैला। हमें शॉपिंग रे स्वैप करि परिबा, बहुत काम हम कार्ड माध्यम रे हम तो कार्ड तो करिबा। जदि कार्ड करिबा, रुपे कार्ड करिबा, हमें टीम मध्यटी करिबा। टीम रे जो खर्चटा सने करिवे, तादर मध्ये हम इनकम पाइबा। केमिति मु देखो गोटे देखो स्यूज माने जो करिवे रुपे कार्ड, से माने आउ कोन पाइबे ना, स्यूज एक्टिव क्लब पाइबे, स्यूज कमिशन, अर्निंग ऑन बैंक ट्रांसफर, ये तीनटा पाइबे। ता सहित आपण क्लब क्लब जे मध्ये माने रुपे कार्ड करते क्लब रे आउ तीनटा, एमति टोटल 10 प्रकार इनकम आपण पाइबे जो माने कार्ड करचंती। किंतु जो माने बिना कार्ड करचंती, खाली फ्री रे करचंती, से माने निज खर्च खाली 4 प्रकार इनकम से पाई परिबे। कारण देखिबा ए जो 10 प्रकार इनकम अछि, ता सहित बर्तमान ऑफर चलछि पीएलसी। पीएलसी माने होछि परफॉर्मेंस लिंक क्लब, जोटा ऑफर चलछि जो 11 प्रकार इनकम देखे, 11 प्रकार इनकम को मु गोटे गोटे बुझौछि। देखो प्रथमे सेल्फ कमिशन हम बुझेबा केमिति ना। सेल्फ कमिशन होछि जो जो हमें रिचार्ज करजे, मोबाइल हो बा डीटीएच हो, तो रिचार्ज करजे हम आगे कोड ना कोड करूथिले हैला। देखो एठी हम कोन करबा ना, 0.75% इंस्टेंट बेनिफिट पाइबा मोबाइल रिचार्ज एवरी टाइम। गोटे एग्जांपल देउछि, जदि हमें कोन करथिले, धर कि मु खर्च मु करतली मोबाइल पे रे, तो फोन पे रे गोटे मोर 84 दिन पय 719 टका पैकेज पकोउथिली 1 जीबी डाटा। मोर फोन पे रे मु केते दउथिली ना, 802 टका मु दउथिली हैला, 802 टका दउथिली। किंतु जब मैं मोबाइल पे विषय जानिली, मु से 719 टका रिचार्ज कली, से 1.5 जीबी डाटा 84 दिन पय मु 719 टका बदल रे मु देली केते 713 टका 1 पैसा। तार तो एठी मु 6 टका बेनिफिट पाइली, प्लस फोन पे मो 3 टका एक्स्ट्रा नेउथरा, से हिसाब को 9 टका वाला मु एठी बेनिफिट पाइली। मु तो निजे बेनिफिट पाइली, अन्य मानकर भी रिचार्ज मध्य मु करि परिबी। ठीक अछि। तो प्रथम बेनिफिट एठी कोन पाइले ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओने रिचार्ज और डीटीएच रे पाइली। ता सहित तेल कमिशन 20%। मोबाइल या डीटीएच छला परे आमे आउ जोटी खर्च करजे कोन, देखो गैस करजे, इलेक्ट्रिक बिल करजे, पेट्रोल डीजल, ग्रोसरी, हां ग्रोसरी कोठी ना रिलायंस स्मार्ट जियो मार्ट रो जानिबा, ए गां दुकान रे हबनी। एटु आनले कोन हम तो आनुजे, ए खर्च तो हमें मांगेटरी प्रति मास रे करूजे हैला। किंतु ऑप्शनल बेले कोन करजना, शॉपिंग करजे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे टू वेंडर, फास्टैग पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, हां इंश्योरेंस, हॉस्पिटल मेडिकल बिल, हां एंदी अनेक अछि। ये को हमें बेले बेले को
ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ତ କରୁଛେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ଦଉଛେ କ୍ୟାସ୍ ନା ଆମେ ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛେ ଗୁଗୁଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟିଏମ୍ ଆମାଜନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛେ ନହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦଉଛେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଟଙ୍କାଟା କିଛି ମିଳୁଥିଲା କି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ପେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଆମାଜନ ପେ ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଫିଲିଏଟିଭ୍ କମିଶନ ଜେନେରେଟ ହଉଥିଲା କହୁଛି ଏମଡିଆର ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ କାହାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏଇ ହଉଛି ଗେଟ୍ ୱେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦଉ ନଥିଲେ ଯଦି ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମଡିଆର ଜେନେରେଟର ହବ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟର ହବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପେ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ପେ କହୁଛି ମତେ ଯୋଉ କମିଶନ ଆପଣ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଯୋଉ କମିଶନ ମତେ ମିଳୁଛି ସେଇ କମିଶନ ଜିଏସଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ 75% କଣ କରିବି ୟୁଜରକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବି ନା ଆଉ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ 25% କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ନିଜେ ରଖିବି ଏଇ 75% କୁ 75% ଯୋଉ ବାଣ୍ଟୁଛି ଏସବୁ କେତେଟା ଲେବୁଲ ଏଇଟା 5 ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଛି ଆମର ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଲେ କେତେ ମିଳୁଛି ଆଉ 5 ଲେବୁଲ କେତେ ମିଳୁଛି ଏଇ 75% ହିସାବ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ ଆମର ଆମେ ମନେ ଗୋଟେ ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯଦି ସେଠି ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଜେନେରେଟ ହୁଏ ଏମଡିଆର କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି 60 ପଇସା 50 ପଇସା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଜେନେରେଟ ହବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା ହୁଏ ତାହେଲେ 3,000 ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କା ଏମଡିଆର ଜେନେରେଟ ହେଲା କାହାକୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ ପେ କୁ ମିଳିଲା এটা ତ ଫୋନ ପେ କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ଗୁଗଲ ପେ କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ପେଟିଏମ୍ କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେମିତି ମୋବାଇଲ ପେ କୁ ମିଳିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଆମକୁ ଦଉନଥିଲେ ମୋବାଇଲ ପେ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର 9% ଜିଏସଟି ଆଗରୁ ଗଲା ଏଇ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଆଉ ରହିଲା ଆମର 27 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା 27 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ରହିଲା ସେଥିରୁ 25% ସିଏ ଆଗେ ରଖିବ ତାହେଲେ 6 ଟଙ୍କା 22 ପଇସା ସେ ରଖିଲା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 75% ସେ ଟିମ୍ ରେ ବାଣ୍ଟିବ ତେଣୁ ଟିମ୍ ରେ ବାଣ୍ଟିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ରହିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ଯୋଉ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛେ ସେଠୁ ଆମକୁ ମିଳିବ 20% ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ 4 ଟଙ୍କା 9 ପଇସା ମିଳିଲା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 16 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା 16 ଟଙ୍କା ସିଏ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ବଣ୍ଟା ହବ ଟିମରେ ବଣ୍ଟା ହବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ଫ 20% ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମର 20% ଏଥିରୁ ଜିଏସଟି ସବୁ ଗଲା ପରେ 9% ଜିଏସଟି ଗଲା ପରେ 25% ରଖିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଯାହା ରହିବ ସେଥିରୁ ଆମର 20% ଆମର ଆମେ ପାଇବା ଏଟା ନିଜର ବେନିଫିଟ ହେଲା ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ 20% ପାଇଲେ ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ବା ଆମର ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ ସେଠୁ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମେ ଯୋଉ କଲେ ପାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଟା ମିଶି କାଲକୁଲେଟ ଆମର ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା କଣ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେ 5,000 ଲେଖା ମାନେ କରିବା ମଲ୍ଟିପଲ କରିବା 5,000 10,000 15,000 ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଆମକୁ ମିଳିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5,000 ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଆର ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ ନା କମ୍ପାନୀର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ସେ ମାସରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ହେଇଥିବ ସେଥିରୁ କଣ କରିବ ନା 11% ତାର କମିଶନ ରଖିବ ସେ 11% ଯେତେ ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଯେତେ ଜଣ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଯାହା ଭାଗଫଳ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ୱାଲେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି 3ଟା ଇନକମ ପାଇଲେ ତାର ଚତୁର୍ଥ ଇନକମ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଇୟରଲି କ୍ଲବ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତ ଆମେ ତ ଏଠି 5,000 ଲେଖା ପାଇଲେ 3 ପ୍ରକାର ଇନକମ ପାଇଲେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କହୁଛି ତା ସହିତ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମିଶି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ ମିଳିବ କମ୍ପାନୀର ସେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର ହେଇଥିବ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର 6% କମ୍ପାନୀ କାଟି ମାନେ ରଖିବ ସେ ଫଣ୍ଡରେ ଜମା କରିବ ଯୋଉମାନେ 6 ଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ ଆସି ଜମା ହବ এটা ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ପ୍ରକାର ଇନକମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଲ୍ କମିଶନ এটা ଫ୍ରି ବାଲା ପାଇପାରିବେ ସେ ରୂପେ କାର୍ଡ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପରେ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନେ ସ୍ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଡ କରି ସ୍ୟୁଜ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ୟୁଜର ଗ୍ରୁପ ଯେ ଟିମ୍ ବନେଇଲେ ଟିମ୍ ବନେଇଲେ କଣ ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଡଟି କରିବେ କାର୍ଡଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଏମ୍ କାର୍ଡ ବନେଇ ପାରିବେ এই କାର୍ଡ ହଉଛି ପ୍ଲାଟିନମ ରୂପେ କାର୍ଡ ଯେମିତି ଆମ ଏଟିଏମ ରେ ରୂପେ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟିନମ ରୂପେ କାର୍ଡ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଏଟିଏମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ସିଏ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 250 ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧରିବା ସେ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ବର୍ଷକୁ ନଉଛି ଆମକୁ ନ ପଚାରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଟି ରହୁଛି ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ 10-15 ବର୍ଷ କି ହେଲା ଆମେ ଏଟିଏମ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି
ତେଣୁ ସେ କେତେ ପଇସା କାଟି ନେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛି କି? ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବର୍ଷକୁ 150 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଏ କାର୍ଡର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହଉଛି 7 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି? 1500 ଟା 100 ମାନେ 1050 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିବା କଥା ଯେ 1050 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କାଟି ଦଉଛି, 1000 ଟଙ୍କା ସେ ତାର ନଉଛି, 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛି 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରୁଛି ନା ସେଇ 1000 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା କଣ କରୁଛି ଜିଏସଟି ନେଇଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ 850 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି, ମୋବାଇଲ ବି କହୁଛି ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ 850 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ରଖିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡେବଲ କରିଦେବି, ଫେରେଇ ଦେବି। କେମିତି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି ଆପଣ ସବୁ ତାରିଖରେ ଇନକମ ପାଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି 25,000 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାସରେ ହଉ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷକରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ 25,000 ହେଇଯିବ, ମୁଁ କାର୍ଡ ବାବଦ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି। ଏମିତି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚାଲିଥିବେ, କାର୍ଡ ବାବଦ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 50 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଦେବି। ତା ଅର୍ଥ 850 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆମେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା। କାର୍ଡ ବାବଦ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଏସଟି ଯଦି ନେଇଛି 300 ଟଙ୍କା ସେତିକି, କାର୍ଡ ଆମର ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେତେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ରୂପେ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଆମର ନିଜର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଫଟୋ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 350 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡିବ। 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 350 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ, ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ନ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ କାର୍ଡକୁ ଆମେ କଣ ନା ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ଆମେ ୟୁଜ କରି ପାରିବା। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖିବା ସୁଇଚ୍ ଆଚିଭର କ୍ଲବ। ସୁଇଚ୍ ଆଚିଭର ମାନେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସରେ 50,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେ ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସେମିତି କମ୍ପାନୀର ଟର୍ନ ଓଭର 11% କରାହବ। ସେ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଯେତେଟା ଯିଏ ମାନେ 50 ପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆପଣ ୱାଲେଟ ଆସି ଜମା ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁଇଚ୍ କମିଶନ 8%। ସୁଇଚ୍ କମିଶନ 8%। ଏଠି ଆସିଲା କଣ? ଆପଣ ଟିମ୍ 8% ପାଇବେ। 8% କେମିତି ପାଇବେ? ଆପଣ ଏଠି 5ଟା ଲେବୁଲ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। 5ଟା ଲେବୁଲ ଅର୍ଥ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ। ସେମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମିତି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ। ଏ ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ଇନକମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି ପାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ମୋବାଇଲ ମାନେ ୱାଲେଟକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ ପେକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ମୋବାଇଲ ପେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଅର୍ନିଂ ଅପସନ। ଅର୍ନିଂ ଅପସନ ସେ 5ଟା ଲେବୁଲ ଦେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଖୋଲି ପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଗଲେ କେମିତି ଖୋଲା ସବୁ ଶିଖି ସାକି ଗଲେ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯଦି ଇନକମ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଲିବା? 50, 100, 200, 150 ଏମିତି ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ? ଖୋଲିପାରିବନି। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି, ଯଦି ଆମେ 10ଟି ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ, ଅତି କମଟା 10ଟି, ଆରାମସେ ଲୋକ କରିପାରିବ। ଯଦି 10ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, 10 ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଲା, ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଇନକମ ଆସେ, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା, ସେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 10 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲରେ 100 ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 10 10ଟା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିବେ ନା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ମିଶେଇକି 1,11,110 ଲୋକ ହେଇ ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି 10ଟା କରେ, ଯଦି କରେ କିମ୍ବା ଯଦି କରେ, ତାହେଲେ ତାର 5 ମାସରେ ତାର ଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଯଦି 2 ମାସରେ 10ଟା କରେ ଆରାମସେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ 10 ମାସରେ ମଧ୍ୟ 1,11,110 ଲୋକ ଯାଇ ଆସନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଇଏ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବେନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ପେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣ 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ପଳାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ନଥିଲା, ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ ପେ ଅଛି। ସେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଇନକମ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି କରାଯାଏ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମାରୁଛି, ଯଦି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ଅତି କମଟା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ନା ଅତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମିନିମମ୍ 2ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି। 2ଟା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଅତି କମଟା 300-306 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଡିଟିଏଚ ଟିଭି ଦେଖିବା ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଏଠି 800 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ହିସାବ କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଅତି କମରେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ନା ନାହିଁ? 300, 500, 700 ଦଉଛି, ଅତି କମଟା ମୁଁ 300, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? 800, 1100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ।
ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାସକୁ ହେଲେ 900 ଟଙ୍କା, ଏଠି 2000 ଟଙ୍କା ହେଲାନି, ଅତି କମଟା ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଗାଡି ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସପିଂ କଥା ମୁଁ ସେ ହିସାବ କରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପରିବାର ଆରାମସେ ସମେତ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଫୋନ ପେ କରୁଥିଲା, କିଏ ଗୁଗୁଲ ପେ କରୁଥିଲା, କିଏ କ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଦଉଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏଠି ଅର୍ଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖିଛି ବର୍ଷକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା ବର୍ଷକୁ ହଉଛି 24,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଯଦି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ତାର ଘର 24,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବା ଆମର ଏଠି କମିଶନ କେତେ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହଉଛି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ୟୁର ମନ୍ଥଲି ମୋବାଇଲ ପେ ଇନକମ କମିଶନ ହଉଛି 1,21,332 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଇନକମ ପାଇବେ। ଆପଣ କଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ 10ଟା ଆସିଥିଲେ, 10ଟା ଆସିଥିଲେ, 10ଟା ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି 5 ଲେବୁଲ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ହଁ, ଆପଣ ସେମାନେ ଯଦି 2,000 ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣ କମିଶନ ପାଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଏଠି ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଠି ବୁଝା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆମକୁ ଏଠି ମିଶା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ 1000 ଟଙ୍କା କିଣୁଛି, ଏଠି 3,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଶନ ଯଦି ହିସାବରେ ଆମେ କେତେ ପାଉଛେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷେ 81,998 ଟଙ୍କା ପାଇବା। ଯେହେତୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଖେଇଲି। କମିଶନ କମିଶନ 8% ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟିଭିରେ 5 ଲେବୁଲ ଭିତରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ହଁ, ଯୋଉ 75% ମୁଁ କହୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି, ସେ 75% ଜିଏସଟି ଗଲା ପରେ 20% ରହୁଛି କିଏ ନିଜେ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଉ ବାକି ଏମିତି 5ଟା ଲେବୁଲ ଭିତରେ ସବୁ 8%, 8%, 8% ଲେଖା ବଣ୍ଟା ହଉଛି। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ? ଏଠି ଆମେ ଯିବା ଏଥିରେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଯେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଆମର ଡିଜେଲ କମିଶନ କଣ? ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ 0.27 ପଇସା ପାଇବେ। ତାର ତ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଗାଡିରେ ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 27 ପଇସା ପାଇବେ। ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ କେତେ ତେଲ ଗାଡିରେ ପକେଇଲେଣି, ଟଙ୍କେ 1 ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ 27 ପଇସା ପାଇବେ। ଯଦି ଟିମରେ କିଏ ତେଲ ପକେଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଠି 4.5 ପଇସା, 0.045%। ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାଲକୁଲେଟର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ 10ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଛେ, 10 ଲୋକ ଆସିଲେ, 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି 10 ଲେବୁଲ ଯାଏ ମୋଟା ହବ। ସେଠି ବୁଝେଇଲି 5 ଲେବୁଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯୋଉମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମର ଏଠି ହିସାବଟା ହଉଛି ପୁରା 10 ଲେବୁଲ ଯାକେ ଏଠି ଆମ ଟିଉର ଇନକମ ଆସିବ। 10 ଲେବୁଲ ସପୋଜ ଗୁଡା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି, ଯଦି ଆମେ 10ଟି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 5ଟି କରନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 5ଟି କରନ୍ତି, 6, 7, 8, 9, 10 ଲେବୁଲରେ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିଥିବେ। ଧର ମୁଁ 10ଟି କଲି ଡାଇରେକ୍ଟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେମାନେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କଲି, 5ଟା ସମସ୍ତେ ତେଲ ପକେଇଲେ ଗାଡିରେ, ଖାଲି ତେଲ ପକେଇଲେ ଗାଡିରେ, ଭାଇ ତୁ ଯାଉଛୁ ତେଲଟେ ପକେଇଦେ, ଏଇଥିରେ ସାରା ଜୀବନ ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ଏତିକି ହେଇଯାଏ, 10 ଲେବୁଲ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ତ କୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ଲୋକ ହେଇଗଲେ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକଉଛି? ହଁ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ବିପିସିଏଲ ସହିତ ଟାଇପ ହୋଇଛି, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ। ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଏଚପି ସହିତ ଟାଇପ ହେଇ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିସିଏଲ। ଯାଇଥିଲି ଜଣକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲି ଭାଇ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନା? ମୁଁ ମାସକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବିପିସିଏଲ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇବି, ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ମୁଁ ଯିବି ସାଲେପୁର 7-8 କିଲୋମିଟର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯାଇକିରି ପକେଇବି? ମୁଁ ହଉ ତମରି କଥା, ହଉ ତମେ ଏଇଠି ଯୋଉ 2500 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକଉଛ, 2400 ଟଙ୍କା ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ତେଲ ପକା, ତମ ଘର ପାଖ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକା। ତମେ ତ ସେଇ ବାଟରେ ମାସରେ ଥରେ ସାଲେପୁର ଯାଉଥିବ ନା କଟକ ଯାଉଥିବ ନା? ହଁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପକା। ଯଦି ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକଉଛି, ମାସରେ ଥରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ତାର ଟୋଟାଲ କମିଶନ ହଉଛି କେତେ? 0.045%। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 8,78,906 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଲୋକ ତେଲ ପକଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବା ପର ମନ୍ଥ। ଆଉ ଏ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ୱାଲେଟ ଖାଲି ପଇସା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ୱିଦିନ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କମିଶନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲେ? ତେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଲକ୍ଷ କେଡେ ବଡ ଇନକମ ହେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥର ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି? ଆମର 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅର୍ନିଂ ଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଅର୍ଥାତ୍
ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛେ ଆମର ଯୋଉ କମିଶନ ଆସୁଛି ସେ କମିଶନ ଆମ ୱାଲେଟରେ ଜମା ହଉଛି। ସେ ୱାଲେଟରୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, ନଚେତ ଚାହିଁବା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇନକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଇନକାଶ କଲେ କେମିତି କରିବ ନା ୱାଲେଟରୁ ଆମର କୋଉଠି ଆଣିବ, ୱାଲେଟକୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବା ମତଲବ ଆପଣ ଯାହା ଯେତେ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଉପରକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ଟିମରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଲେବୁଲ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ 10 କରାଯିବ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ହେଲେଣି, ମାସକୁ ଯଦି ଥରଟିଏ ତାଙ୍କ ୱାଲେଟରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେ ଟଙ୍କାଟେ, ପର ହେଡ୍ ଟଙ୍କାଟା। ସେ ଥର କଲେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି ଥରଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ କଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ ଏଠି ପାଇବେ। ତାର ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା କଲେ ଆମକୁ ଏଠି କମିଶନ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭେସନ କମିଶନ। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭେସନ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଡ କଲେ ସେ କାର୍ଡରେ କଣ ହଉଛି ନା ଇଏ ମତେ 5 ଲେବୁଲ ଯାକେ ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକର କାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ କାର୍ଡ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି 10ଟି ଲୋକ ହିସାବରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭେସନ କଲେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି 5 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଅଫର ଦଉଛି ଆଉ 45 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଯାହାର କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 10 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲି, କାର୍ଡ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଇନକମ ପାଇଲି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଭେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଜଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ 10 କରି ଯୋଉ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି, ଯୋଉ 100 ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫଲାଇନ ବେଲା ପାଇବେ କେତେ 50 ଟଙ୍କା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ କେତେ 5 ଟଙ୍କା, ପର ହେଡ୍ 5 ଟଙ୍କା। ଏମିତି 3 4 ନମ୍ବର ଲେବୁଲ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର ଲେବୁଲ ଯାକେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବା। 4 ନମ୍ବର ଲେବୁଲରେ କେତେ 10,000 ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ପାଇବେ 50,000 ଏଠି ଇନକମ କରିଦେବା। ଆଉ ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲରେ, ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲରେ ହଉଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତେ 10 କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବାନି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା 50 ଟଙ୍କା ପାଇବା। ପର ହେଡ୍ 5 ନମ୍ବର ଲେବୁଲରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭେସନ କଲା ଆମେ ପାଇବା 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି ଆମର କରିଦେଲେ କାର୍ଡ, ଆମେ ଏଠି 50 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଇନକମ କରି ପାରିବା। କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭେସନ କେଡେ ବଡ ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋବାଇଲ ପେ କ୍ଲବ, ବୁଝିଥିଲି ମୋବାଇଲ କ୍ଲବ କଣ ଆମର ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ କାର୍ଡ କ୍ଲବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେ ଲୋକ ଆଣିଛେ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବୁଲ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯଦି 100ଟି କାର୍ଡ ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ 45 ଦିନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ମିଳିବ କଣ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନକମ ଦବ, ଯୋଉ ପେନସନ ଭଳିଆ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଟର୍ନ ଓଭର ଆସିବ କେତେ ନା କମ୍ପାନୀ ସେଇ ମାସରେ ଯେତେଟା କାର୍ଡ ତାର ନୂଆ କାର୍ଡ କରିଥିବ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡରୁ 16 ଟଙ୍କା କାଟି ରଖିବ। କମ୍ପାନୀ ଟର୍ନ ଓଭର 2%, ଯାହା ଭାଗଫଳ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇଏ ତାର ଦବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲବ ହଉଛି କଣ ତୃତୀୟ ଲେବୁଲରେ। ତୃତୀୟ ଲେବୁଲରେ 1000ଟା କାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 90 ଦିନ ଭିତରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେଇ ମାସରେ ଯେତେଟା କାର୍ଡ ହେଇଥିବ 16 ଟଙ୍କା କାଟି ରଖିବ, ପ୍ଲସ କମ୍ପାନୀ ଟର୍ନ ଓଭର 2% ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ସୁପର ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡ କ୍ଲବ ହଉଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଲେବୁଲରେ, 4 ନମ୍ବର ଲେବୁଲରେ ଯଦି 10,000 କାର୍ଡ ହେଇଗଲା କେତେ 150 ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଦବ 18 ଟଙ୍କା ଦବ, ଆଉ 16 ଟଙ୍କା ଦବନି। କାର୍ଡ ସେଇ ମାସରେ ଯେତେଟା କାର୍ଡ ହେଇଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡରୁ 18 ଟଙ୍କା କାଟିବ, ପ୍ଲସ କମ୍ପାନୀ ଟର୍ନ ଓଭର 2%। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ